Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يحتلم قنتم طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعسه ولا يرى ظله في الشمس ضعف وطني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى بشيخنا ورب أرواحنا
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف دار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاف ودار شيخنا ورب أرواحنا كي حجي الدين بن كي حجي بخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الرابعة والثمانون في إظهار الحق على من سبق عليه الشقاوة حكي أنه اجتمع رجل كردي مع أمير على سمعة فيه حجلتان مشويتان فأخذ الكردي واحدة وضحك فسأله الأمير عن حكمة ضحكه فقال قطعت الطريق مرة على تاجر فلما أردت قتله فضرع إلي فلم أقبل فلما رأى مني الجد التفت فرأى فلما رأى مني الجد التفت فرأى حجلتين على جبل فقال لهما اشهدا لي عليه أنه قاتلي
ظلما ثم قتلته فلما رأيت هاتين الحجلتين تذكرت حرقة باستشهادهما علي وضحكت فلما سمع الأمير ذلك قال والله قد شهد عليك إن من يأخذ قواد الرجل فأمر بأن يضرب عنقه قوادا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحكاية الخامسة والثمانون. مثل يضرب للعاقل حكي أنه اصطحب أسد وذئب وثعلب فخرجوا للصيد فاصطادوا حمارا وظبيا وأرنبا. قال الأسد للذئب اقسم بيننا. فقال هذا أمر ظاهر الحمار لك والأرنب للثعلب والظبي لي. فضربه الأسد بكفه فلطم رأسه ثم قال للثعلب اقسم أنت بيننا. فقال الأمر واضح الحمار لغداء الملك والأرنب لعشائه والظبي لما بين ذلك. وقال الأسد قاتلك الله من عرفك هذه القسمة. وقال ما رأيت من تلك اللطمة ثم ولى هاربا. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayatu Rabi'atu wa Thamanuna. Hikayat yang ke-84. Dalam sana masih buat pojok. Al-Hikayatu Rabi'atu wa Thamanuna. Hikayat yang ke-84. Fi izharil haqqi ala man sabaqat alaihi syaqawatu. Dalam mengungkapkan kebenaran atas orang yang telah ditentukan atasnya asyaqawah, satu kerugian. Kerugian dihikayatkan jadi kebenaran Allah ungkapkan atas orang yang memang itu orang sudah Allah tentukan sebagai ahlus syaqawah. Nanti ada ahlus syaqawah, ada ahlus sa'adah. Manusia itu nanti ada ahlus syaqawah, ada ahlus sa'adah. Dan dua orang itu. Semua orang, semua hamba Allah demikian. Mau kaya, mau miskin, pejabat, rakyat, sama semua. Ada disebut dengan ahlus syaqawah, ada ahlus sa'adah. Gak berlaku jabatan di hadapan Allah. Gak berlaku kekayaan di hadapan Allah. Gak berlaku semua. Ilmu yang banyak, ilmu agama itu. Seorang guru agama, ustadz, kiai, gak berlaku di hadapan Allah. Kecuali apa? Dia mengamalkan ilmunya, diikuti ajarannya Rasulullah SAW. Jadi gak ada yang laku semua. Apa yang dibanggain sama kita? Karena kita bisa banggain di hadapan Allah, kecuali amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu Habib
kiai atau ustaz, siapa aja guru-guru agama dari kalangan kita semua. Nggak bisa dibanggain kecuali apa? Amal soleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dibanggain. Bisa baca kitab jago, muridnya banyak ribuan, puluhan ribu. Itu nggak bisa jadi kebanggaan di hadapan Allah. Kecuali apa? Amal soleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak terganggu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua itu nggak terganggu. Apalagi itu yang tukang tidur, kan begitu. Ini mau pejabat, mau rakyat, mau itu ustaz, mau kiai, mau siapapun dia, mau ajangan, mau apapun dia, itu semua hal yang didapatkan dari Allah cuma amanah doang. Tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia apa? Amal-amal soleh yang dia kerjakan, yang ikhlas karena Allah, itulah yang menjadi berlaku, yang sangat diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali itu general ditanya di hadapan Allah, kan agak berlaku semua di hadapan Allah. Pas mati sama gak orang semua? Sama. Ada yang lain kan begitu, orang kaya pendem mobilnya, Alphardnya dipendam, ada gak begitu? Gak ada. Semua sama di hadapan Allah. Yang ditanya sama semua. Menurut juga, waman nabiyuka, waman imamuka, waman ikhwanuka, waman qiblatuka, semua sama. Menurut juga, waman nabiyuka, waman ikhwanuka, waman imamuka. Ada yang lain semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika anak sudah ketipu maka kita ini ketipu. Seolah-olah kayaknya orang yang punya masa banyak, seolah-olah orang yang punya duit banyak, kayaknya orang selamat di hadapan Allah, kan begitu, kayaknya begitu seolah-olah tuh. Ini orang-orang itu banyak, wah selamat di hadapan Allah. Enggak. Orang kayaknya masanya banyak, selamat. Enggak bakal selamat di hadapan Allah kecuali dia punya apa? Amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh ada kelihatan, ada nggak kelihatan. Yang paling menyelamatkan amal soleh yang nggak kelihatan. Yang paling menyelamatkan seorang hamba Allah di hadapan Allah, amal soleh yang nggak apa? Yang nggak kelihatan. Ini kan kelihatan semua nih. Aneh ngajar tuh kan kelihatan. Aneh ngajar kelihatan. Yang penting ngaji kelihatan semua ini amal soleh yang kelihatan. Yang nggak kelihatan cari, yang orang nggak tahu, yang tahu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling menyelamatkan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang demen kan kelihatan amal soleh di hadapan orang, kan begitu. Kira-kira ente mana kan sama begitu. Demenan mana amal soleh kita orang lain sama orang yang nggak lihat? Bagaimana? Demennya orang lihat, temen tuh ada orang penuh syah, hati keganggu. Allah walhamdulillah wala quwwata illa billah. Sedekah di mana-mana ya orang-orang kaya, di posting di medsos, liatin sedekahnya itu. Oh, itu orang lihat semua, yang orang nggak tahu. Kerjaan brengsek gitu orang nggak tahu. Allah yang tahu. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita sembunyiin mesti itu ada amal-amal soleh yang orang-orang nggak tahu. Ini kan sama, aneh ente sama. Setiap orang yang punya amal soleh pasti ada amal brengseknya, pasti. Setiap orang yang punya amal brengsek pasti ada amalnya, amal solehnya pasti. Makanya kita nggak bisa pada seorang si fulan soleh, pasti ada amal brengseknya. Yang kita nggak tahu, yang tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si fulan ini orang kerjaannya kerjaan brengsek, pasti orang ada amal solehnya kan? Ada amal solehnya ente. Makanya kita nggak bisa vonis orang. Brengsek di kampung nggak bisa. Kita yakinin tuh orang bisa-bisa aja di akhir hayatnya husnul khotimah, kan demikian. Belum tentu orang yang pakai peci akhirnya apa? Husnul khotimah, kan belum tentu. Ini mengerikan di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ada ahlus syaqawah, ada ahlus sa'adah. Hanya kita pengen ahlus apa? Ahlus sa'adah. Orang yang Allah ciptakan dia untuk menjadi penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Allah mudahkan dia menuju jalan amal-amal yang bisa membawa dia bahagia dunia akhirat.
Allah permudah dia untuk melakukan apa? Amal-amal soleh yang bisa membuat dia bahagia dunia akhirat. Jadi itulah yang Ahsan dia bilang sebagai ahlus sa'adah. Itulah yang bilang sebagai ahlus sa'adah. Dan sebaliknya orang-orang yang memang Allah persiapkan dia untuk sebagai ahlun nar, maka Allah akan permudah di jalan-jalan dia untuk apa? Untuk melakukan kerjaan-kerjaan daripada ahlus saqawah, yakni ahlun nar. Gampang ngerjainnya udah. Berzina gampang, judi gampang, ghibah tuh lisannya tuh kotornya luar biasa, ngomongin orang kerjaannya. Baca Quran, baca ratib, tapi lidahnya itu enteng banget ngomongin orang, kita dengar Allah. Mau siapa aja, mau guru agama, mau siapa, nggak lepas dari semua itu. Kumpul nih guru agama dan muridnya, ngomongin orang, itu bisa kejadian kayak begitu, bisa kejadian. Mau siapa gitu, mau ustadz, mau kiai, mau siapa, mau ajengan. Memang dia begitu gibah, agama bilang salah aja. Salah, itu jangan bilang itu benar. Ente punya guru, semua atau semua. Ente punya guru, ente berguru, itu guru masih gibah orang, tinggalin tuh guru kayak begitu. Kenapa demikian? Nggak ada keberkahan ilmunya. Ente masih dengar tuh kuping ente, ada guru agama, ada ustadz, ada kiai, mau siapa kan? Pas ente dekat sama dia ngomongin siapa? Fulan, ngomongin Fulan, disebut namanya sama dia tuh. Si Fulan, sebut namanya di depan orang banyak. Tinggalin guru kayak begitu. Itu ahlus syaqawah, ahlun nar kayak begitu. Kayak begitu kayak begitu tuh. Dengar itu begitu aneh sih, tinggalin kayak begitu, guru kayak begitu. Gak ada keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang ketipu dengan terpesona dengan baju-baju guru-guru agama. Pakai sorbannya gede, pakai imamahnya gede, pakai komis, pakai isi cuma pakai dinas doang, dibuka sesama. Tapi lihat amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ahlus syaqawah, ada ahlus sa'adah. Ini yang mengharapkan, yang memberikan adalah ahlus syaqawah. Yang kita mintakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ahlus sa'adah tuh. Biar di dunia nggak punya apa-apaan gitu. Ketika punya apa-apaan deh, duit nggak punya, motor nggak punya, mobil nggak punya, tapi hati kita Allah jaga. Kita punya amal soleh, Allah jaga terus sampai ke kematian. Itu yang bilang ahlus sa'adah seperti itu. Biar nih orang-orang kaya, punya mobil, punya motor, punya duit, tapi nggak kejaga hatinya, nggak kejaga dia punya amal solehnya. Itulah ahlus syaqawah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pengen menjadi ahlus apa? Ahlus sa'adah. Kita pengennya semua akhir kita baik, kita punya kehidupan di dunia kan sebentar doang. Sebentar dunia habis, kayak begitu. Sebentar dunia habis. Nggak ada yang kekal di alam dunia. Lihat orang sini, siapa yang masih hidup sampai gini hari? Yang paling tua siapa? Kita lihat si Fulan udah meninggal, Fulan meninggal. Kesebut pulang dia orang kaya sini dulu petanya seablak-ablak, sekarang udah habis. Dibeli sama orang, habis dunia ya begitu ya, habis sebentar doang. Nah, ini kata ulama, ada hikayat tentang Allah menzahirkan, menampakkan kebenaran atas orang yang memang sudah berlaku atasnya asyaqawah, kerugian. Mengerikan asyaqawah ini di hadapan Allah. Ruqyah dihikayatkan annahu ijtama'a rajulun kurdiyun ma'a amirin. Berkumpul seorang laki-laki Kurdi, bangsa Kurdi masyhur sekarang dia tuh. Dari dulu memang bangsa Kurdi masyhur. Ma'a amirin, bersama dengan seorang pejabat. Ala samatin fihi hajlatani. Lagi ngumpul bareng di atas satu hidangan makanan. Di itu hidangan ada 2 ekor burung puyuh. Masywiyatani, yang sudah disate, sudah dipanggang, sudah dibakar tuh. Jadi ngumpul bareng. Ada satu orang dari suku Kurdi ngumpul bareng dengan seorang
dengan seorang pejabat di atas sebuah hidangan. Hidangan ini ada 2 ekor daripada burung puyuh yang sudah disate, yang sudah dibakar. Fa'akhadal Qurdiyyu wahidatan. Ini orang Qurdi ini ngambil 1 ekor tuh. Ambil, wadhahika, dia ketawa. Habis dia ngambil 1 ekor burung puyuh yang sudah disate tadi, yang sudah dibakar tadi, dipanggang tadi, dia ketawa terus. Fasa'alahul amiru an hikmati dhahkihi. Ini si pejabat tanya, kok ente ketawa kenapa sih? Ngambil burung puyuh yang disate, yang dibakar, dipanggang, langsung apa? Ketawa, kenapa ketawa ente? Maka dia jawab, nih, keceplosan nih. Qata'tu tariqa marratan ala tajirin. Saya pernah merampok 1 kali kepada orang kaya. Saya pernah merampok 1 kali kepada seorang pedagang, tajir atau pedagang. Falamma aradtu qatlahu, tatkala dia pengen, dibilang tatkala saya ingin membunuhnya, tadarra ilayya, dia mohon kepada saya jangan sampai membunuh saya. Jadi dia pernah dulu ngerampok 1 orang pedagang, kemudian dia pengen bunuhnya, maka ini pedagang langsung minta tolong jangan diapain, jangan dibunuh. Falam aqbal, saya nggak terima. Falam ra'a minnil jiddu iltafata, tatkala dia melihat aku sungguh-sungguh pengen membunuhnya, iltafata, langsung dia menolehkan kepalanya. Udah mohon biar jangan sampai apa? Jangan sampai dibunuh. Tapi pas ini si pedagang melihat dia sungguh-sungguh pengen ngebunuhnya, langsung apa? Langsung nengok, langsung ngelengos ke dia punya kepalanya tuh. Fara'a hajlataini ala jabalin. Maka ini si pedagang, dia melihat 2 ekor burung puyuh di atas sebuah gunung. Dilihat ada burung puyuh di atas sebuah gunung. Faqala lahuma. Maka ini pedagang yang pengen aku bunuh, dia berkata kepada 2 burung puyuh tadi, Ishhadali alaihi annahu qatili zulman. Wahai 2 burung puyuh, saksikanlah kepada aku bahwa orang ini adalah pembunuh aku secara zalim. Jadi dia menyaksikan kepada 2 burung puyuh. Pas dia udah lihat ini orang pengen ngebunuhnya benar-benar, langsung dia ngelihat ada 2 ekor burung puyuh di atas sebuah gunung. Langsung diulang dengan kalimat tadi, wahai 2 burung puyuh, saksikanlah aku bahwasanya aku dibunuh oleh orang ini secara zalim. Tsumma qataltuhu. Jadi dia mempersaksikan 2 ekor burung puyuh. Tsumma qataltuhu. Kemudian saya bunuh tuh orang. Saya bunuh tuh si pedagang tadi. Falamma ra'aitu hatainil ahlataini, tatkala aku melihat 2 burung puyuh ini, kan tadi lagi makan apa seorang pejabat tuh. Makan 2 ekor burung puyuh yang udah diapain tuh? Yang udah dipanggang tuh. Pas dia ngelihat itu 2 burung puyuh yang udah dipanggang, kata si pembunuh ini, tadakkartuhum qatan fistishhadihi ma'alayya. Aku teringat dengan tuh orang bodoh tadi, si pedagang yang aku sudah bunuh sebelum dia mati, dia mempersaksikan 2 ekor burung puyuh bahwa aku yang membunuh secara zalim. Fadhahiktu, maka aku apa? Tertawa. Diingat kejadiannya tuh, bahwasanya ada seorang pedagang yang ngomong dengan 2 ekor burung puyuh. Dibilang saksikanlah bahwasanya orang inilah yang bunuh aku secara zalim. Falamma sami'al amiru dzalika, tatkala si pejabat mendengar hal itu, qala, maka langsung pejabat itu bilang dengan kalimat seperti ini, wallahi qad syahida alaika. Kan dia ngaku nih, buka aib sendiri kan itu. Dia ngaku buka aib apa? Sendiri. Kan Allah tuh tutupin udah. Maka itu minta kepada Allah, ya alimas sirri minna la tahdik istitra'anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haitsu kunta. Doa daripada Imam Al-Haddad, ya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad tuh, ya panjangin, ya alimas sirri minna. Jadi panjang, ya-nya panjang, A-nya panjang. Ya alimas sirri minna, alimas sirri minna, la-nya panjang tuh,
Anda kadang-kadang kalau dengar bacaan yang kita udah tahu tapi dibaca orang-orang salah, kita kuping jadi gitu tuh. Speaker lagi, speakernya sampai ke seluruh dunia lagi. Pengang kuping nih, ya Allah, apa speaker nyong nyong. Pakai enak aja gitu dengarnya. Bacanya rotiknya begitu. Ya alimas sirri minna, ya-nya panjang, ya a-nya panjang, ya alimas sirri minna, la-nya panjang, la tahdikis sitra'ana. Ada yang baca la tahdikis sitra'ana, ribet banget, la tahdikis sitra'ana, kayak begitu. La tahdikis sitra'ana, la tahdikis sitra'ana, wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Jadi ya alimas ibarat bismillah, ambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimas sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Itu doa daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya alimas sirri minna, sama kayak ya latifam bi khalqi. Biar benar itu kan fa, bukannya latifam bi khalqi. Ya latifam bi khalqi. Latif lagi ngerokok di depan. Ya latif panggil. Ya latifam fam. Ya latifam bi khalqi. Ya alimam bi khalqi. Makanya kapan kan mesti ada ilmunya. Biar notif juga ada apa tuh? Ada ilmunya, ada bacaannya, tahu tuh ada syarahnya di situ. Notif tuh dua tuh. Notibul atas hadat ada syarahnya. Notibul atas syarahnya Al-Qirtas. Notibul hadat banyak syarahnya, di antaranya cicitnya Sahih Notib yang nyusul Al-Habib Alawi bin Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Al-Hasan bin Al-Habib Abdullah. Yang nyusul beliau itu syarahnya tuh. Jadi ya latifam bi khalqi, ya alimam bi khalqi, ya khabiram bi khalqi, ultuf bina. Bukan ultuf, bukan, tapi ultuf bina. Kuping kadang-kadang suka ultuf, meletup, bukan ultuf bina. Imanaz, ya latifam bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Yang kedua, ya latifan lam yazal, ya latifan lam yazal, bukan fan tapi falam yazal. Itu kan itu bila gunnah tuh. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal. Ini mesti baca tuh kayak begini nih. Iya, ya latif. Ya udah, kadang-kadang speaker gede doang, udah yang baca setan juga nih. Gak bener bacaan. Itu udah center. Ya sembarang. Speaker. Mau siapa kita? Kalau baca gak bener, salah aja udah. Ya latif falam yazal, tadi ya alimas sirri minna la tahtikis sitra'an wa'afina wa'fu anna kullana haitsu kunna. Allah, kita minta kepada Allah biar Allah tutupin kita punya aib tuh. Jangan sampai Allah buka tuh. Ini kalau ini orang malah apa? Ngebuka aibnya tuh. Padahal udah Allah apain? Tutupin. Nah, dia buka aibnya, dia ngomong tuh sama si pejabat tadi bahwa dia pernah membunuh seorang apa tadi? Seorang pedagang tuh. Dan ini pedagang sebelum dia dibunuh, dia mempersaksikan 2 ekor burung puyuh yang ada di atas gunung tuh. Ada tahu aja nih. Ada tahu dia seorang apa ini? Seorang pembunuh. Kata ini pejabat, wallahi qad syahida 'alaika inda man ya'khudhu qawadar rajuli. Demi Allah, itu 2 burung puyuh telah menjadi saksi atas engkau di sisi orang yang akan mengambil diat dari seseorang yang telah dibunuh. Ada diatnya tuh, ente jangan baca-baca hukum agama. Kupingnya aja, ini ada bayar diatnya. Ente sengaja ngajak motong kuping orang di hukum agama, ini kena
ada dietnya tuh, nggak perlu sembarangan nyongkel mata, yang apa namanya ngepusin kuping, ngepusin hidung, nggak sembarangan. Agama kejahat semua itu. Hidung dibalas hidung, mata dibalas mata, jiwa dibalas jiwa, nggak sembarangan. Ngebunuh orang itu agama sangat berat. 100 ekor onta bayar dietnya tuh, ngebunuh apa? Ngebunuh orang sembarangan. Jadi hukum agama sangat menjaga semua itu, sangat menguntungkan semuanya bagi orang yang mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pernah pergi haji umrah kan tuh ada tempat tuh yang buat apa itu? Kisos tuh kita lihatin tuh. Kadang-kadang suka ada yang lagi diituin tuh, ya Allah, langsung nominal gojonya tuh langsung dipenggal lehernya, dia ngebunuh orang. Hukum agama kan begitu, diapain lagi? Tapi bukan pribadi yang ngebunuh, siapa? Lewat sultan, raja tuh, nanti lewat wakilnya tuh, nanti ada algojonya. Setelah diputuskan ini orang bersalah, nanti harus diapain? Dipancung, udah dipancung. Kita kan melihat tuh lagi dieksekusi sama eksekutoran si algojonya tuh, gitu langsung terus langsung. Hukum akhirat nanti ini orang nggak kena di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena sudah apa tuh? Sudah dihukum kisos di alam apa? Di alam dunia. Kalau yang di dunia belum kena, nanti di hadapan Allah sangat apa? Sangat berat. Itu demikiannya, ini orangnya. Dia malah buka aibnya tuh. Karena ini pejabat, demi Allah, sesungguhnya 2 burung puyuh tadi itu menjadi saksi atas engkau di sisi orang yang akan mengambil diat dari orang yang membunuh tuh. Siapa tadi itu? Ini dia. Si pejabat tadi yang akan mengambil diatnya itu, yang pada akhirnya bagaimana? Fa'amara bi an yadriba unuqahu qawadan. Si pemerintah tadi ini, pejabat tadi ini merintahkan bahwa si tadi orang yang membunuh itu harus dipasung lehernya, dipancung lehernya sebagai diat penggantian daripada ini orang telah membunuh seorang pedagang. Tuh dia demikian tuh. Dia ngomong sendiri keburukan yang dia yang perbuat di hadapan seorang pejabat yang pada akhirnya diberlakukan hukum apa itu? Hukum kisos kepadanya. La haula wala quwwata illa billah, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.